Welcome students. Myself Dr. Niranjan Shah, Assistant Professor, TC College of Arts, Science and Commerce, Baramati. This is the fourth video explaining silent features of enactments affecting banks. In previous videos, we have discussed the major important features enactments affecting bank, which are restriction of business, capital requirements, reserve of fund, cash reserve ratio, and statutory liquidity ratio. And also we have discussed about the restrictions on investment. In today's video, we have to go the discussion regarding restriction on loans and advances, and also the dividend. Students, auditor should know all the features or all the rules, regulations enacted in Banking Regulation Act or Banking Companies Act. He should know about the provisions provided by the law regarding restriction on loans and advances, as well as issuing dividends. These provisions should contain some important restriction points and some important guidelines regarding accounting and recording of these transactions. So, the auditor should know about the various loans and advances schemes. Students, in front of your screen, you should know about the various loans and advances schemes. There are various loans and advances schemes. For example, microfinance to self-help groups or joint leadership groups, loan for agriculture and allied activities, farmers credit card facility, overdraft facility against basic saving banks account, education loan, personal loan, premium personal loan, tax savers personal loan, housing loan, trade loan, personal loan for farmers, business loan, car loan, consumer durable loan, SSI and SME loan means small scale industries and small medium scale enterprises, Kisan credit card loan, general credit card, urban credit card, professional and self-employed loan, mortgage loan, solar energy loan, etc. Bank can provide gold loan also. There are some restrictions in Banking Regulation Act for giving or issuing loans and advances to the public or personal or private company or other industries. A banking company cannot advances or loans on the security of its own shares. It cannot give unsecured loan or advances to any of its director or a firm or a private company in which such a director is interested. The permission of Reserve Bank of India is to be obtained for remitting the debt due by the director to it. Auditor should know about this restriction to verify or check the all loans and advances accounts. स्टुडंट, लक्षात घ्या, पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या बँकांच्या फीचर्सचा अभ्यास केला. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस स्कीम्सबद्दल किंवा त्याच्या अकाउंटिंग सिस्टीमबद्दल अभ्यासणार आहोत.
जसं आत्तापर्यंत आपण बघितलं की इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी काही रिस्ट्रिक्शन्स होते, बँकांना रिझर्व्ह मेंटेन करण्यासाठी काही रिस्ट्रिक्शन्स होते, कॅश रिझर्व्ह रेशो मेंटेन करण्यासाठी काही प्रोव्हिजन्स दिल्या होत्या, स्टॅच्युटरी लिक्विडिटीच्या प्रोव्हिजन्स काही दिल्या होत्या. त्याचप्रमाणे बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट आणि बँकिंग कंपनीज ॲक्टमध्ये लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस या संदर्भामध्ये काही रिस्ट्रिक्शन्स दिलेल्या आहेत, काही प्रोव्हिजन्स दिलेल्या आहेत. या रिस्ट्रिक्शन्स, या प्रोव्हिजन्स बँकेचं ऑडिट करत असताना बँकेच्या ऑडिटरला माहिती असणं गरजेचं आहे. तर आणि तरच तो काय करू शकतो, त्या पद्धतीने जे काही अकाउंट्स व्हेरीफाय करायचे, चेक करायचे आहेत ते करू शकतो. या ठिकाणी एक महत्त्वाचं लोनच्या संदर्भामध्ये रिस्ट्रिक्शन दिलेलं आहे की बँकिंग कंपनी कॅनॉट ॲडव्हान्स लोन्स ऑन इट्स ओन शेअर्स. म्हणजे कंपनी जसं स्वतःच्या शेअर्सवरती कर्ज देऊ शकते तसं बँक देऊ शकत नाही. बँक शेअर कॅपिटल उभं करते, पण ज्या व्यक्तीने ते शेअर्स खरेदी केलेले आहेत त्याच शेअर्सवरती, त्या शेअर्सच्या तारणावरती बँक कर्ज देऊ शकत नाही. दुसऱ्या कंपनीच्या शेअर्सवरती किंवा दुसऱ्या कोणत्याही घटकाच्या शेअर्सवरती किंवा ऑर्गनायझेशन कंपनी असेल त्याच्या शेअर्सच्या तारणावरती कर्ज देऊ शकते, परंतु स्वतःच्या शेअर्सवरती बँक कर्ज देऊ शकत नाही. हे रिस्ट्रिक्शन आहे. जर असं झालं असेल तर हा गैरप्रकार आहे आणि हे ऑडिटरने बँकेच्या निदर्शनास आणून देणं गरजेचं आहे. मग त्या दृष्टिकोनातून ऑडिटरला हे माहिती असणं गरजेचं आहे. दुसरं, बँक कॅनॉट गिव्ह अनसेक्युर्ड लोन. कोणतीही बँक अनसेक्युर्ड लोन देऊ शकत नाही, म्हणजे त्या ठिकाणी सिक्युरिटी गरजेची आहे. मग सिक्युरिटी कोणत्या फॉर्ममध्ये, वस्तू स्वरूपामध्ये असू शकते, ॲज अ गॅरंटर म्हणून सिक्युरिटी असू शकते. मग बऱ्याच वेळा आपल्याला बघायला मिळतं की घर तारण ठेवून कर्ज दिलेलं आहे, मशिनरीज तारण ठेवून कर्ज घेतलेलं आहे, त्यानंतर जमीन तारण दिलेले आहे, सोने तारण दिलेलं आहे. अनेक घटकांचे म्हणजे काही बिझनेसला तर स्टॉकसुद्धा तारण ठेवून कर्ज दिलेले आहेत, प्लांट अँड मशिनरीज तारण घेऊन कर्ज दिलेले आहेत. अशा वेगवेगळ्या मार्गाने तारण, सेक्युअर्ड किंवा प्लेस्ड लोन्स दिलेले आहेत, परंतु कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अनसेक्युर्ड लोन बँका देऊ शकत नाहीत. ॲडव्हान्सेस देऊ शकतात, परंतु ॲडव्हान्सेसला सिक्युरिटी किंवा समोरच्या व्यक्तीची रिकव्हरी करण्याची किंवा रिपेमेंट करण्याची क्रेडिट बघून त्या व्यक्तीला ते दिलं जातं. मग असं कर्ज वाटपामध्ये झालेलं आहे का, हे ऑडिटरने काळजीपूर्वक पाहणं गरजेचं आहे. लक्षात घ्या मित्रहो, बँकांचा हा दुसरा महत्त्वाचा एक बिझनेस आहे की ज्याच्यामार्फत बँकेला सर्वात मोठा इन्कम मिळतो. म्हणजे बँकेची मूळ कामं बघितली तर डिपॉझिट स्वीकारणे आणि कर्ज देणे. तर त्यापैकी अगोदर आपण डिपॉझिटच्या संदर्भामध्ये माहिती घेतली. आता कर्ज देणे याच्यामध्येच बँका अडचणीत येऊ शकतात आणि तुम्ही पाहता आजपर्यंत ज्या ज्या बँकांमध्ये अफरातफरी झाल्या, घोटाळे समोर आले, त्याच्यामध्ये कर्ज न फेडणे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि त्यामुळे बँका अडचणीत येतात. कर्ज न फेडण्याची कारणं अनेक असतात की कोणत्याही व्यक्तीला अनसेक्युअर्ड लोन्स दिलेले असू शकतात, त्याच्याकडून प्रॉपर सिक्युरिटी घेतलेली नसते किंवा ओळखीच्या माणसाला, जवळच्या माणसाला, जास्त करून डायरेक्टरच्या ओळखीचे अशा व्यक्तींना कर्ज वाटप झालेलं असतं आणि त्याचे पुरावे किंवा त्या संदर्भातले सिक्युरिटी ही बँकेकडे नसते. त्यामुळं भविष्यामध्ये या बँका अडचणीत येतात आणि पर्यायाने ठेवीदार म्हणजेच गुंतवणूकदार हे अडचणीत येऊ शकतात. मग त्या दृष्टिकोनातून अफरातफर होण्याचे सर्वात जास्त चान्सेस या ठिकाणी आहेत. त्यामुळं बँकेचं ऑडिट करत असताना शेड्यूल नंबर 9मध्ये हे रेकॉर्ड केलं जातं. तर शेड्यूल नंबर 9मध्ये लोन्स, कॅश क्रेडिट, ओव्हरड्राफ्ट्स, ॲडव्हान्सेस या सगळ्या घटकाचं ऑडिट बारकाईने करणं गरजेचं आहे. डायरेक्टरच्या बाबतीमध्ये डायरेक्टरला जर लोन द्यायचा असेल किंवा डायरेक्टर ज्या कंपनीमध्ये दुसऱ्या कंपनीमध्ये जर शेअरहोल्डर असेल आणि त्या कंपनीला जर लोन द्यायचा असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये बँकेला RBIची परवानगी घ्यावी लागते. जर RBIची परवानगी घेतलेली नसेल आणि कर्ज दिलेलं असेल तर हे कर्ज परतफेड होणार नाही या कॅटेगरीमध्ये जाऊ शकतं किंवा त्यामुळे बँक अडचणीत येऊ शकते किंवा या ठिकाणी अफरातफर झाली हे लक्षात येऊ शकतं. आणि हे सभासदांच्या लक्षात आणून देणं
ही ऑडिटरची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळं ऑडिटरला हे माहिती पाहिजे की परमिशन कोणकोणत्या घटकाची लागते, कधी लोन सँक्शन होतं, किती रक्कम सँक्शन होते, कोणत्या रकमेचं तारण घेऊ शकते बँक, किती रकमेपर्यंत कर्ज देऊ शकते, तारणाच्या किती पट रक्कम कर्ज म्हणून देता येते, या सर्व प्रोव्हिजन्स या ठिकाणी ऑडिटरला माहिती असणं गरजेचं आहे. आता लोन देण्याची फॅसिलिटी ही बँकिंग संस्था किंवा बँकिंग इन्स्टिट्यूशन करतात, त्यामुळं इतर संस्थांच्या बाबतीत हा मुद्दा येत नाही. त्यामुळे हे याचं एक महत्त्वाचं फीचर समजलेलं आहे. यानंतर आपण बघणार आहोत दुसरा जो महत्त्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे डिव्हिडंड. या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल की डिव्हिडंड हा कधी दिला जातो, कुणाला दिला जातो, याच्या संदर्भात काही प्रोव्हिजन्स आहेत. प्रत्येक कंपनी आपल्या शेअर्सवरती आपल्या शेअर होल्डरला डिव्हिडंड डिक्लेअर करत असते आणि तो वाटत असते. त्याचप्रमाणे बँकासुद्धा आपल्या शेअर होल्डर्सला काय करू शकतात, डिव्हिडंड देऊ शकतात. पण या ठिकाणी डिव्हिडंड देण्यासाठी काही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स बँकांना फॉलो करावे लागतात. या ठिकाणी ऑडिटरने या गोष्टी पाहणं गरजेचं आहे की डिव्हिडंड कुणाला दिला, कधी दिला, कशा पद्धतीने दिला, देण्याची प्रोसिजर होती का, किंवा त्या पद्धतीने तो किती टक्के द्यायचा आहे याची मान्यता घेतलेली आहे का, किंवा डिव्हिडंड देण्यापूर्वी ज्या काही कॅपिटल एक्सपेन्सेस आहेत या कॅपिटल एक्सपेन्सेस शून्य झालेल्या आहेत का, तर आणि तरच डिव्हिडंड देऊ शकतं. म्हणजे बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट आणि बँकिंग कंपनीज ॲक्टमध्ये एक प्रोव्हिजन अशी आहे की ज्यामध्ये क्लिअर सांगितलेलं आहे की बँक्स कॅनॉट पे डिव्हिडंड अनलेस ऑल कॅपिटल एक्सपेन्सेस आर फुल्ली वाईप्ड ऑफ. म्हणजे जोपर्यंत बँकांचे कॅपिटल एक्सपेन्सेस म्हणजे प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस असतील, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स असतील, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स असतील, किंवा इतर काही मिसलेनियस एक्सपेन्सेस जे बॅलन्स शीटमध्ये रेकॉर्ड केले जातात, असे काही मिसलेनियस कॅपिटल एक्सपेंडिचर असतील, तर ते कॅपिटल एक्सपेंडिचर जोपर्यंत राईट ऑफ केले जात नाहीत तोपर्यंत बँका डिव्हिडंड देऊ शकत नाहीत. म्हणजे या ठिकाणी बँकेचे सर्व कॅपिटल एक्सपेन्सेस शून्य झालेले असतील आणि त्यानंतरच बँका काय करू शकतात, डिव्हिडंड डिक्लेअर करू शकतात, डिव्हिडंड देऊ शकतात. मग या ठिकाणी अशी प्रोव्हिजन केलेली आहे का, दरवर्षीच्या प्रॉफिटमधून काही रक्कम कॅपिटलाइज जे काही एक्सपेन्सेस झालेले आहेत ते राईट ऑफ करण्यासाठी वापरली आणि त्यानंतर डिव्हिडंड डिक्लेअर केला, तर हे ऑडिटरने पाहणं गरजेचं आहे. या प्रोव्हिजनचा अभ्यास जर ऑडिटरला नसेल तर ऑडिटर या पद्धतीने बँकेचं ऑडिट करू शकणार नाही. दुसरी एक बँकांची प्रोव्हिजन्स महत्त्वाची आहे मित्रहो, ती म्हणजे 4 वर्षातून 2 वेळा बँका बोनस शेअर्स इश्यू करू शकतात. 4 वर्षातून 2 वेळा. मग बँकेच्या 4 वर्षातून 2 वेळा म्हणजे त्यामध्ये पण सलग 4ही वर्ष प्रॉफिट होणं गरजेचं आहे, तरच बँका काय करू शकतात, बोनस शेअर्स इश्यू करू शकतात. तर अशा केसेसमध्ये ऑडिटरने मागील 4ही वर्षाचे रेकॉर्ड्स चेक करणं गरजेचं आहे आणि त्यानंतर बँक अकाउंटिंग म्हणजे चालू वर्षाचं बँक अकाउंटिंग आणि त्या संदर्भामध्ये डिव्हिडंडच्या संदर्भात केलेलं अकाउंटिंग हे पाहणं गरजेचं आहे. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा डिव्हिडंडच्या संदर्भामध्ये येतो तो म्हणजे अनक्लेम डिव्हिडंड. मित्र म्हणजे काय, तर बँक काय करते, सपोज चालू वर्ष 2019-20 आहे किंवा 20-21 आहे आणि चालू वर्ष डिव्हिडंड डिक्लेअर केला. आता डिव्हिडंड डिक्लेअर केला म्हणजे बँक सांगते की आम्ही आमच्या शेअर होल्डरला एवढा डिव्हिडंड देणार आहे. पण डिव्हिडंड देणार आहे म्हणजे डिव्हिडंड वाटप कधी करते, शेअर होल्डरनी त्याची मागणी केली तर. मग शेअर होल्डरनी मागणी नाही केली तर ती अनक्लेम्ड राहते आणि त्याला लायबिलिटी स्वरूपामध्ये बॅलन्स शीटला रेकॉर्ड केली जाते. आणि ही अनक्लेम डिव्हिडंड जी प्रोव्हिजन्स आहे ही 3 वर्षासाठी असते. म्हणजे एखादा शेअर होल्डर बँकेकडून त्याचे शेअर्सवरचे डिव्हिडंड 3 वर्षापर्यंत घेऊ शकतो. 3 वर्षापेक्षा जास्त काळानंतर तो बँकेत गेला आणि मागितले की मला शेअर्सवरती डिव्हिडंड द्या आणि 3 वर्ष झाले असतील तर ती रक्कम त्याला मिळणार नाही. मग ती बँक काय करू शकते, कॅपिटलाइज करू शकते, ती डिव्हिडंड कॅन्सल होतो आणि तो कॅन्सल झालेली रक्कम ही काय होते, कॅपिटल अकाउंटला म्हणजे कॅपिटलाइज करून ते दुसऱ्या शेअर्समध्ये इन्व्हेस्ट केली जाते. शेअर होल्डरला ती रक्कम मिळत नाही.
मग असे जर अनक्लेम डिव्हिडंड असेल त्याचं अकाउंटिंग कसं केलेलं आहे, तर या सर्व प्रोव्हिजन्स बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट अँड बँकिंग कंपनीज ॲक्टमध्ये दिलेल्या आहेत. तर त्या सगळ्या बरोबर आहेत का, त्याचं योग्य पद्धतीने अकाउंटिंग झालेलं आहे का, हे पाहणं ऑडिटरचं महत्त्वाचं काम आहे आणि त्या पद्धतीने त्याने ते बघितलं पाहिजे, केलं पाहिजे. ठीक आहे मित्रो, आता आपण या दोन महत्त्वाच्या रिस्ट्रिक्शन्सचा आणि त्याच्या प्रोव्हिजन्सचा अभ्यास केला या व्हिडिओमध्ये. पुढील व्हिडिओमध्ये आपण अकाउंटिंग कसं केलं जाईल, अर्थात याबद्दल तुम्हाला माहिती आहेच, तरी देखील पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण इन डिटेल या ऑडिटरच्या संदर्भामध्ये ऑडिटरने काय पाहणं गरजेचं आहे या संदर्भात आपण व्हिडिओ पाहणार आहोत. तर आत्तापर्यंतच्या व्हिडिओमध्ये ज्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात आलेल्या आहेत त्या नोट डाऊन करा आणि ज्या समजल्या नाहीत त्या मला मेसेजमध्ये चॅटिंग करून तुम्ही त्या गोष्टी माझ्यापर्यंत पोहोचवा, जेणेकरून मी तुमच्या सर्व शंकांचं समाधान करू शकेन. व्हिडिओ कसा वाटला याच्याबद्दल कॉमेंट्स करा. आत्तापर्यंतचे व्हिडिओबद्दलचे मला कॉमेंट्स अपेक्षित आहेत. दुसरं, मी अटेंडन्स तुम्हाला पाठवलेला आहे. अटेंडन्स रेग्युलरली आता इथून पुढं आपल्याला कंपल्सरी याच फॉर्मॅटमध्ये भरावा लागणार आहे. तर प्रत्येकाने तो अटेंडन्स भरायचा आहे. आणि दुसरं, चॅनल सबस्क्रिप्शन्स येणं गरजेचं आहे, कारण की बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे अजून नाव आणि रोल नंबर त्या ठिकाणी रेकॉर्ड दिसत नाही. तर सर्व विद्यार्थ्यांनी ही काळजी घ्यायची आहे की आपलं रोल नंबर या ठिकाणी येणं गरजेचं आहे, नाव त्या ठिकाणी सबस्क्राईब दिसणं गरजेचं आहे. थँक्यू.